जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के किसानों, पंजाब के सिख भराओ, पंजाबी भराओ, डॉक्टर अख्तर संधू वालों इन्हां हरियां भरियां सोहणियां फसलों वालों, लाहौर दीयां ठंडियां हवावां वालों, यह दरख्तां वालों ये तुहानूं सुनेहा मैं दे रहा वां कि असीं पंजाबी तुहाडे नाल खड़े हाँ इस मोर्चे दे विच। ते कोई होर भी तुहाडे नाल त्रौ होवेगा या जुल्म होवेगा, असीं तुहाडे नाल हाँ। असीं तुहाडे वास्ते हमेशा दुआ गो हाँ, तुहाडे नाल खड़े हुए हाँ। तो इंशाअल्लाह तुसी कामयाब होवोगे। और पंजाबी जिहड़े ने कदी अज तक मफतू नहीं होए, वो हमेशा जिहड़ा है ना वो जित के आते हैं। तुहाडे सिर कदी नीवे नहीं हुए, सिर वड़ी जाते हैं, सिर दीवारां दे चुने जाते हैं, लेकिन कदी सिर तुसीं थल्ले नवाए नहीं हैगे। तो अज भी तुहाडी जित हैगी है, तो कल भी तुहाडी जित होवेगी। असीं तुहाडे नाल हाँ, तुहानूं सैल्यूट पेश करने हाँ, तुहाडी तहरीक दे नाल खड़े हाँ। बहुत सोहना काम तुसीं कर रहे हो और बड़ी वो जवान मर्दी जिहड़ी इस पंजाब धरती दियां सदियां दे उत्तों जवान मर्दी ते बहादरी कायम हैगी है। उन्होंने तुसी शिमले नूं उच्चा रखिया है, चढ़दी कला दे विच हमेशा रहे हो, अज भी चढ़दी कला दे विच हो, ते तुसी दिल्ली जित के वापस आना है। तो असीं तुहाडे नाल हाँ। साडी तरफों तुहानूं दोबारा सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। तो अज असीं जिहड़ा हैगा ना इस उमैद ने कहा जी कि गलबात करनी हैगी, बार बार क्वेश्चन पुछ रहा सी। तो उमैद हुण तू सवाल पुछ लिया जिहड़ी पुछना है उनके बारे, साडे भरावां दे बारे कि चढ़दे पंजाब दे विच की हो रहा है और जिहड़ा किसान मोर्चा की है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा ये दसो कि मशरकी पंजाब दे विच जिहड़ी किसानां दी तहरीक चल रही है, इंदा लुबे लबाब इंदी जिहड़ा नज़रिया है वो की है, सिख तारीख की है, इस मामले नाल किवें हो जुड़ी हुई है? देखो जदों भी जुल्म होया है, जिथे भी त्रौ होया है, हमेशा जिहड़े पंजाबी उहदे नाल खड़े हुए हैं। और जिहड़ा सिखिज़म है, जिहड़ा सिख धर्म हैगा उहदे विच जिहड़े जथेदार हरप्रीत सिंह होरी इत्थे आए सी करतारपुर साहब दे जो उन्होंने उन्होंने इफ्तिताह किया, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी उत्थे मौजूद सन। तो उन्होंने कहा सी कि कश्मीर दे विच भी अगर जुल्म हुंदा है ना, तो साडा धर्म कहंदा कि असीं जुल्म दे खिलाफ जिहड़े ने वो खड़े हैं, मजलूम दे नाल खड़े हैं। और पूरी इंसानियत का तकाजा है कि जिहड़ा मजलूम का साथ दिंदा है, जिहड़ा ना इंसाफी के खिलाफ बोलता है, जिहड़ा जुल्म के खिलाफ सीना डांदा है, वो हमेशा तारीख दे विच इतिहास दे विच जिंदा हुंदा है। और वो बंदा जिहड़ा मुनाफकत नाल विक जांदा होवे, जिहड़ा बुज़दिल होवे, मैदान छड्ड के भज जांदा होवे, और जिहड़ा ना इंसाफी ते जुल्म का साथ दिंदा होवे, उनकी हमेशा निंदा होंदी है। इतिहास के विच उनके कोई चंगे लफ्ज़ां नाल उन्होंने याद नहीं किया जाता, बल्कि उन्होंने औलादा मूँह च पाँदियां फिरदियां होंदियां ने कि किते पता ना लग जाए फलाने जिहड़ा ना वो खानदान दे विचों हैगा। ते किसानां दी जिहड़ी एक तहरीक हैगी है, वो बीजेपी की गौरमेंट जदों दी आई है, तो इस मोदी सरकार ने उतों दियां अकलीतां दा जीना हराम किया होया है। मुसलमानों के खिलाफ, तो क्रिश्चनस के खिलाफ, उस तो बाद जिहड़े हैगे ने दलित हैगे ने, अनटचेबल्स हैगे ने, उन्होंने सारिਆਂ के खिलाफ उन्होंने जीना उन्होंने हराम किया होया। लेबरस जिहड़े ने वो प्रोटेस्ट दे विच हैगे ने। तो तुसी वेखो कि एक चीज़ बड़ी ज़हन दे चाहिए कि तुसी वेखो तो तादाद 22-23 करोड़ तो ज़्यादा तादाद है मुसलमानों की। तो एक पंजाब एक पासे तो पूरे इंडिया दे विच मुसलमान फैले हुए हैं, इसके बावजूद मुसलमानों तो जुल्म हुंदा है तो वो कट्ठे नहीं हुंदे। लेकिन अज तुसी वेखो कि इतिहास दे विच एक नवे बाब का इजाफा है कि सारे पंजाबी और सारे सिख भरा जिहड़े हैगे ने वो जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जुल्म की होया कि 3 बिल इन्होंने लोक सभा ने पास किए हैं, बीजेपी की गौरमेंट ने, और उनदे विच जिहड़े किसान हैगे ने उन्हां दे जिहड़ा सरकारी भाव हुंदी सी कीमत उन्होंने खत्म करता गया है जी। किसान अपने अनाज खुद बेचन। हुण जिन्ने बंदे ने 2 किले कणक या किले कणक लाई हुई है, उन्हें जिहड़ी चौल हैगे ने, अगर उन्हें वो चुके गए ने तो उन्हें अगली फसल भी बीजनी हैगी है, तो वो हुण चुक के पिंडां दे विच लई फिरे कि मैं 5 मन या 10 मन या 20 मन जी कणक बेचनी है, या अपना जी वो मसलन किसानों नूं इस लिहाज नाल उस निज़ाम दे तो कढ़ना चाहते सन कि जी गौरमेंट उन्होंने रेट मुकर्रर करती है, उन्होंने ख़त्म करके तो उन्होंने बिल पास कर दिता, कानून बना दिता है कि कारपोरेट सैक्टर जिहड़ा है वो हुण इहनूं टेकअप करेगा। कानून उन्होंने ये बनाया है कि भी जिन्ने भी किसान हैगे ने वो अपनी अनाज वेच सकते हैं खुद अपनी। हुण उहदे लिहाज नाल बड़ी एक खूबसूरती उन्होंने पैदा की, कोशिश की हैगी कि भी अनाज असीं ते आख्या भी अपनी मर्जी नाल जिथे मर्जी वेचणगे।
लेकिन दरअसल उन्होंने कारपोरेट सैक्टर वास्ते ये कानून पास किया और ये बाकायदा जी कल की एक मीटिंग हैगी सी, उहदे च बाकायदा उन्होंने क्या है कि असी उन्होंने व्यापारियों वास्ते असी ये बिल पास किया है। क्यों? उन्होंने बीजेपी ਨੂੰ फंडिंग करते हैं, उन्होंने पैसा देंदे हैगे ने और उन्होंने पैसों के उत्ते वो सारी खेडते हैं, राज करते पे ने। लिहाजा उन्होंने ये किया है कि जी कारपोरेट सैक्टर को मजबूत करो, वो अपने वड्डे वड्डे वेयर हाउस बनान। किसान जिन्हें खाद खरीदनी है, जरा आड़ती या किसी होर बंदे को कहता यार मेरी ये फसल है जिन्ना गौरमेंट का रेट होया, मेरी है 10 मन फसल, 20 मन फसल, 40 मन फसल है, तू लै लवीं तो अनाज लै लवीं तो अल्लाह ला खैर सलाह, उनका काम चलता पाया सी। इन्होंने आके तो ये कानून बना दिता कि नहीं जी है आपे वेचन। हुण एक जिहड़ा घर दा जी है जिन्हें जाके बाहर हल चलाने ने, जिन्हें अपनी वाही बीजी करनी हैगी है, वो हुण ये करता फिरे कि पिंडां दे विच अपनी कणक वेचदा फिरे तो कणक उन्हें पिंड च जाके वेचनी, पिंड दे उन्हां पिंडां कोल तो पहले ही कणक काफ़ी हैगी। तो इन्हां नूं इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए सी कि जिल्ले रोटी ये रोज़ाना खांदे ने पूरे हिंदुस्तान वाले, इन्हां नूं याद करना चाहिए है कि ये वो किसान ने जिन्हां ने जेठ हाड़ दियां धुप्पां जालियां। वो पंजाबी दे कहा जाता है ना कि पिंड ना होंदे ते धुप्पां दे शहरां नूं आ वड़नियां सन, ते बस सारियां धुप्पां जरदे ने, वो सप्पां दियां सिरियां मिधदे ने किसान। रात जिहड़े हैगे ने इन्हां दे सारियां नाल जिहड़ा हैगा ना, वो सारी रातां जाग के ते वो अपने पानी लांदे ने, गोडियां करदे ने, फसलें करदे हैगे ने। और इन्हां ने आके कीता हैगा कि बहुत वेयर हाउस बनाओ वड्डे वड्डे कारपोरेट सैक्टर वाले नूं, और किसान नूं कहो भी हाँ भी तेरी कितनी फसल कितना अनाज है। उन्होंने कहा जी कि मेरी 50 मन हुई है, नहीं हाली तो नहीं चुक सकते, जे अगर चुकानी तो फिर अगले साल पैसे मिलणगे। इत्थे की होया पाकिस्तान दे कि जिहड़ियां हैगियां सन मिल्लां, उन्हां दे च बकायदा लिखिया होया है कि वो मेरे ख्याल महीने दे विच उन्हां पैसे वापस करने हुंदे ने, जिमीदार नूं देने हुंदे ने जिन्हां गन्ने जिन्हां वेचिया हुंदा है। लेकिन इन्हां ने की कीता कि उन्हां नूं बैंक दे विच रखवा दिता, जिमीदारां नूं पैसे नहीं दिते किसानां नूं। इत्थे साडे चढ़दे लैंदे पंजाब च उनके उत्ते जिहड़ा मार्कअप लेंदे ने वो इन्हां लखां करोड़ां दे विच वसूल किया कि ये हमेशा इन्हों एक्सप्लॉयट करते हैं जिमीदारां नूं, जिहड़े किसान हैगे ने। और तुहानूं पता है कि उत्थे जिहड़ी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होईयां सन, लैंड रिफॉर्म्स, उस तो बाद किन्ने लोगों कोल किन्नियां पैलियां हैगियां ने चढ़दे पंजाब दे विच, छुड़ियां ज़मीनां हैगियां ने। और उहदे विच भी जिहड़ा अगर तुसीं किसानां नूं इस कदर जिहड़ा हैगा ना बलडोज कर दिओगे कि वो अपनी फसल का एक मुनासब पैसा भी ना लै सकन, तो तुसीं तो उन्होंने फिर मार ही देन लगे हो ना, उनका तो तुसीं लक तोड़ दिता है। इस वास्ते ये जिहड़े उन्होंने कवानीन 3 पास किए ने, ये एक जुल्म है, नाइंसाफ़ी है और एक बिल्कुल ऐसी नाइंसाफ़ी हैगी है कि जिहड़ी सिखां दी और पंजाब दी कमर तोड़ती। जी डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ? ਉਮੀਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਜਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੋਈ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਮਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। और कोई लीडर 1 2 3 4 अगे सामने आते हैं और आने वाले वक्त में जोड़े है वो आवाम के दिलों के उन्होंने रिस्पैक्ट होंगी कि यार फलां मोर्चा होया सी, फलां इंसीडेंट होया, इन्हें ना विकिया सी ना चुकया सी, इन्हें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। वो अपनी एक स्पेस बना लेंदा है। लेकिन ऐस जिहड़ा किसान मोर्चा चल रहा है पंजाब, चढ़ते पंजाब दे उहदे विच कलैक्टिव लीडरशिप का कॉन्सैप्ट सामने आया है। और जिहड़ी साडे मैनेजमेंट साइंसिस के लोग ने या जिहड़े दूसरे लोग ने वो इस चीज़ को स्टडी करन ते बाकायदा रिसर्च करन इस प्रोटेस्ट के उत्ते
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 1 2 3 ਹੋਣ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 30 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਪੁੰਜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 30 ਦੇ 30 ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਬਰਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਫ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਅਨਐਥੀਕਲ, ਅਨਲॉफुल। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਪੈਰੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸੂਲੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ, ਖੂਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਨ, ਖੂਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ 50 ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਓਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 50 ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਇਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਲੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਗਹਿਰੇ ਰੰਜੋ ਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵੀ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਟਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਿਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ
ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੀ ISI ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਬਈ ISI ਨੇ BJP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ISI ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ISS ਜਾਂ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੀ ਰॉ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਖਲਾਕੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰਵੇ ਔਰ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, UP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ CM ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ BJP ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, CM ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ
ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਲੜੋ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਵਾਇਆ। ਡਿਫੈਂਡਰ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, UK 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।